شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فاتح خیبر حیدر کرار مشکل کشا، مولود کعبہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد حسنین کریمین سرتاج بطول، مولائے کائنات صاحب ذوالفقار، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا یوم شہادت آج 21 رمضان کو منایا جا رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ شیر خدا ہیں۔ آپ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی پہلی نگاہ جمال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی اور سایہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ آج ہم بھی یہ عبادت کر رہے ہیں اور ان کا ذکر کر رہے ہیں آج کی اس نشست میں، اور جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا ان سے تعارف کروا دیتے ہیں۔ پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر فہد علی کاظمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ فہد صاحب، کوئی سوال میرا خیال ہے پوچھنا بنتا نہیں ہے، آج کی اس نشست میں ذکر کا آغاز کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل امت کو امیر المومنین اسد اللہ الغالب امام مشارق والمغارب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی یوم شہادت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کا سب سے بڑا سانحہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت اور مسجد کے اندر شہادت، اور یہ دہشت گردی کا پہلا واقعہ ہے جو کہ امت مسلمہ نے ایکسپیرینس کیا، اور اس انداز میں ایکسپیرینس کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پریڈکٹ کیا تھا، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، دو بدبخت ترین اشخاص کا تمہیں تعارف نہ کروا دوں؟ پچھلی امت میں بدبخت ترین امتوں میں بدبخت ترین وہ تھا جس نے جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور وہ معجزاتی اونٹنی تھی، اس کی ٹانگیں کاٹی تھی، کونچیں کاٹی تھی۔ اور اس امت کا بدبخت ترین شخص وہ ہوگا اے علی جو تیرے سر پہ تلوار چلائے گا اور تیرے چہرے کو اور تیری داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا۔ امیر المومنین حضرت حیدر کرار کی شہادت ہماری تاریخ کے المناک ابواب میں سے ایک المناک باب ہے۔ میں خاص طور پہ شہادت کے ایک دو واقعات شیئر کرنا چاہوں گا آغاز میں، کیونکہ فضائل اور مناقب اور خصائص تو امت کے سامنے موجود ہیں، لوگ بہت سے خصائص آلریڈی جانتے بھی ہیں۔ رمضان المبارک کا جب یہ مہینہ تھا، شیر خدا کرم اللہ وجہہ ہماری تواریخ کے اندر آتا ہے، مصادر کے اندر آتا ہے، امام نسائی اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن امام حسن کے گھر افطار کیا، ایک دن امام حسین کے ساتھ افطار کیا، ایک دن سیدہ زینب کے ساتھ افطار کیا، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے داماد بھی تھے، اور ہر گھر میں 3 ہی لقمے کھائے اور کہا کہ اب جانے کا وقت آ گیا، میں نہیں چاہتا اس حال میں رب العزت سے ملوں کہ میرا شکم جو ہے وہ بھرا ہوا ہے اور میں شہادت کو اختیار کروں۔ تو جیسے ہم آگے جائیں گے تو ان واقعات کو میں مزید اس کے پر بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اور پروفیسر ناصر، ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان کا نعرہ بلند کرنا، ان کا نام لینا قوت بخشتا ہے، آپ کو طاقت کا ایک سرچشمہ تھے، آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام کا یوم وصال ہے۔ ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں پوری امت کو۔ یقیناً بہت دکھ کا دن ہے پوری امت کے لیے کہ اس امت کا رکھوالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ کے بعد اس پوری امت کے مولا ہیں، ان کا یوم شہادت ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درجہ عطا کیا۔ میرے آقا نے خود فرمایا تھا کہ اے اللہ علی کی مدد فرما، اور علی کے ساتھ جو جڑ جائے تو ان کی مدد کر۔ مولا کائنات
मजबूती का, हक़ का इस्तिआरा है। और मेरे आका ने फरमाया था कि मैं कुरान के नुज़ूल पर लड़ा, तुम में से एक होगा, इन्ना मिनकुम मन युक़ातिलु अला तावील कुरान कमा क़ातलतु अला तंज़ीलिही, तुम में से एक शख्स होगा जो कुरान की तावील पर जिहाद करेगा जैसे मैं कुरान के नुज़ूल पर लड़ा हूँ। तो सहाबाए किराम हज़रत सैयदना अबू बकर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हम होंगे? फरमाया नहीं, बल व खासिफ़ुन नाल, वो जो मेरी जूती गांठ रहा है, मेरे नाले मुबारक को गांठ रहा है, वो होगा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वो शख्सियत थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह से सीखा था। आँख खोली, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस की ज़ियारत की। अभी हिना ने अपने इंट्रो में कहा कि आपको ये सआदत हासिल है कि आप काबा में पैदा हुए। मैं यूँ कहूँगा काबा को ये सआदत हासिल है कि अमीरुल मोमिनीन उसमें पैदा हुए। आपका दर्जा इससे बहुत बुलंद है, आप कहीं भी पैदा हों, आपके मकाम और मर्तबे में कोई फ़र्क नहीं है। आपको अल्लाह ने कुल्ल ईमान बनाया। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम से इनको ले लिया और ज़िंदगी भर अपने साथ अपने बेटे की तरह रखा। आका अलैहिस्सलाम के साथ साथ चले और ख़ुद फरमाते थे, मैंने पूरा दीन और ज़िंदगी रसूलुल्लाह से ऐसे सीखी जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से चलना फिरना सीखता है। पूरा किरदार मुस्तफ़ा थे, अशजाउल अशजाइन हैं, मुर्तज़ा हक़ शेर खुदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का एक उसवा हसना का आका का पैकर हैं सैयदना मौला कायनात जो आज के दिन शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, उनका तस्करा करेंगे और जिस तरह से फ़ाज़ साहब ने कहा शहादत के वाक़यात जो हैं वो उनसे सुनेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे जोड़ते हैं। आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, शहादत है आज मौला अली की, और जिस तरह से फ़ाज़ साहब आपने कहा कि फ़ज़ाइल और उनकी शख्सियत के हवाले से हम बात करते भी रहते हैं, जो उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन आज चूँकि शहादत का दिन है, हम चाहेंगे कि वो वाक़या आप हमें नरेट करें। जी बहुत शुक्रिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजहू अलैहिस्सलाम, जब आपके दुनिया के अंदर वो जो आखिरी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कियोटिक पीरियड है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवर्नमेंट को बहुत चैलेंजेस थे, आपके शहर के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस थे, फितने हर तरफ थे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी तवारीख़ और हमारी अहादीस की किताबें नातिक हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा फरमाया कि वो शख्स किधर है जिसका मुझे बताया गया था सरकार दो आलम की तरफ से, वो कब आएगा और अपना काम करेगा। और फिर फरमाया कि मैं सरकार दो आलम की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की शिकायत करूँगा कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सताया है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के वो जो आखिरी दिन हैं वो गम वाले दिन हैं। और लगता यूँ है जब आप अहादीस का मुतालिया करते हैं, तवारीख़ का मुतालिया करते हैं, जैसे कि उनको इल्म था, जैसे कोई शरह सदर थी कि ये वो रमज़ान है कि जब अपने खालिक से मिलूँगा। और जैसे मैंने पिछली टर्म में अर्ज़ किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी आपके 3 रोज़े थे, एक इमाम हसन के पास इफ्तार किया, एक इमाम हुसैन के पास इफ्तार किया, एक सैयदा ज़ैनब के पास इफ्तार किया। और कुछ रवायात में आता है कि जो आपका आखिरी रोज़ा था, जब आपको अंदाज़ा था कि शहादत होगी, वो अपनी आखिरी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम के घर इफ्तार किया और 3-3 लुक़मे खाते थे और कहते थे कि मैं रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसे हाज़िर नहीं होना चाहता कि मेरा पेट भरा हो। इमाम नसाई खसाइस अमीरुल मोमिनीन के अंदर ये रवायत लेके आए कि 19 रमज़ानुल मुबारक फ़जर के वक्त जब आप निकले हैं, हज़रत का ये मामूल था लोगों को नमाज के लिए जगाते थे। अस्सलात अस्सलात लोग जो रास्ते में होते थे, और मस्जिद कूफा जो लोग गए हैं, बड़ी मुतबर्रक वो सारा प्रेमिसेस है, तो रमज़ान का ज़माना है, अब सारे लोग रोज़े और उन कैफियत के अंदर हैं। तो हज़रत एहतमाम करते थे कि मस्जिद में कोई सोया ना रहे, तो तहज्जुद के करीब आप निकलते थे और फजर तक आप लोगों को जगाते जगाते पहुँचते थे। इमाम नसाई ने लिखा कि जब आप बाहर तशरीफ़ लेके गए हैं और आज़िम मस्जिद थे, तो बतखों ने आपका रास्ता रोका और वो बहुत ज़्यादा चहचहा रही थी अपनी ज़बान में, और कुछ लोगों ने कहा कि ये जैसे आपका रास्ता रोक रही हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ वो कुछ जानती हैं, लेकिन बहरहाल मुझे तो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। आप करमल्लाह वजहू आगे तशरीफ़ लेके गए और ये खारजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम, द किलर ऑफ अमीरुल मोमिनीन, जिनके बारे में वईद आ चुकी है सरकार की तरफ से कि बदबख्त तरीन इस उम्मत का वो होगा
جو علی تیرے سر کے اوپر وار کرے گا. امیر المومنین اب داخل ہوئے ہیں اور اس نے وار کیا ہے اور کائنات کا پہلا فرد ہے کہ شہادت اختیار کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یہ جو سٹرائک ہے اس سٹرائک سے حق اور باطل کا ایک نئی تمیز جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے. بالکل شروع ہو گئی اور آگے چل کر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے بھی جائیں گے.